Καλημέρα σας. Γιώργο εμπρότησα να σας καλημερίσουμε, να σας υποδεχτούμε με πολύ χαρά και χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε στο μοναστήρι μας. Και η ηγουμένη μας είναι στο ηγουμενείο και θα μιλήσει και αυτή να σας πει το δικό της καλωσορισμό. Επίσης να σας πω ότι εδώ το μοναστήρι που ήρθατε είναι πάρα πολύ παλιό, είναι από το 1822, έγινε η καταστροφή μεγάλη. Το μοναστήρι χρονολογείται από το 16ο αιώνα. Από το 16ο. Ναι. Վանքի մասին է պատում, որ վանքը 16-րդ դարից է հայտնի, ինչպես մենք ունեցեցինք, վանքը 16-րդ դարից է հիշատակվում. Με το 1822 ήρθαν οι Οθωμανοί, έγινε μεγάλη καταστροφή στο Ηράκλειο. 1822 թվականին, երբ որ Օսմանյան թուրքերը լուծվեցին, հարձակվեցին Ηράκλիոնի վրա, մեծ ավերածություններ արեցին. Μετά ανεβήκανε και εδώ στο μοναστήρι. Այնուհետև Ηράκλիոնը ավերելուց հետո բարձրացան Սուրբ Իրինի վանք այստեղ. Στο μοναστήρι τότε είχε 33 μοναχούς. Այդ ժամանակ վանքում կային 33 վանականներ. Ευνηδίασαν τους μοναχούς γιατί ήταν τέτοια εποχή, ήταν η εποχή του θέρους. Քանի որ ամռան, και οι μοναχοί ήταν η εποχή που θερίζουμε. Եվ այդ ժամանակ վանականները հնձի մեջ էին, από τη δυτική πλευρά του μοναστηριού ήταν τα κτήματα τα οποία είχαν το σιτάρι, το κρυθάρι. Եվ վանքի արևմտյան մասը, քանի որ շտեմարաններն էր, որտեղ պահում էին ցորենը, գարին, ամբողջ բերքը վանքի. Ήταν εκεί το αλόνι που αλωνίζανε. Այնուհետև ալրահացը կար, որտեղ որ ահում էին այդ հացահատիկը. Οι περισσότεροι μοναχοί δυστυχώς που ήταν εκεί στη δουλειά αυτή που κάνανε, βρεθήκαν εκεί τα κρανία τους. Եվ այն վանականների մեծ մասը, որոնք այդ ժամանակ աշխատում էին, գործ էին անում, ալուր էին աղում, այդտեղ էլ սպանվեցին, մորթվեցին։ Οι Թուրքοι είχαν τότε κόβανε λαιμό. Բոլորի վիզը կտրեցին, Ναι, έτσι βρεθήκαν τα περισσότερα και μετά γύρω εδώ διασπερμένα. Հետո մնացածները, ովքեր որ վանքի շուրջ էին, դրանք էլ սպանվեցին, այսինքն մեծ մասը մորթվեց հենց ալրահացի մոտ, մնացած ովքեր որ շուրջն էին, իրենց էլ բռնեցին եւ սպանեցին։ Μετά λαιλετήσαν το μοναστήρι, το καταστρέψανε γενικά το μοναστήρι. Ամբողջ հիմնովին ավերեցին վանքը. Δεν βρέθηκε δυστυχώς τίποτα, δεν έμεινε τίποτα, μόνο η εκκλησία αυτή η μισή από το Στασίδι, από την πόρτα και κάτω. Ոչինչ չի մնացել բացի այս եկեղեցու կեսից, Ναι, την πόρτα μέχρι εδώ ήταν η παλιά εκκλησία. Որտեղ դուրը մինչև իմաստը սա հին եկեղեցու մասն է։ Και όταν βγούμε έξω η πτέρυγα που έχει στην Πέρκολα, αλλά σε πολύ αθλία κατάσταση. Και βγαίνοντας έξω θα δουν έτσι μια πυραμίδα που είναι κάτω ένα υπόγειο παρεκκλήσιο. Και εκεί μέσα ναι, και όσοι μάζευαν τα οστά των πατέρων από εδώ και από εκεί τα ρίχναν εκεί μέσα. Ասունքները հավաքել են այդտեղ։ Γιατί μετά τη σφαγή εδώ πέρα που εγκαταλείφθηκε το μοναστήρι δεν υπήρχε κανείς μοναχός. Քանի որ ավերածությունից հետո ոչ մի վանական այստեղ չի մնացել։ Οι κτηνοτρόφοι, οι βοσκοί γύρω-γύρω που είχαν τα πρόβατα. Անաստապահները, հովիվները, որոնք որ շուրջը իրենց հոտերն էին արածեցնում։ Είχαν εδώ καταλάβει το μοναστήρι, βάζαν τα πρόβατα εκεί στα κτίρια απέναντι. Όποτε μαζεύανε οστά τα ρίχνανε μέσα στο που βρίσκαν οστά τα ρίχνανε μέσα στο. Իրենք են եկել, ասենք, այստեղ ինչ որ գտել են, ոսկորներ, մնացորդներ եւ այլն, ամեն ինչ հավաքի լցրել են այդ բանի, այդ ժողովրդության մեջ։ Ναι, και έμεινε το μοναστήρι κλειστό 120 χρόνια. Եվ 120 տարի առանց բանականների վանքը մնացել է լքված, այո։ Το 1944 μετά που τελείωσε ο πόλεμος, Երբ որ 1944 թվականին գերմանացիների հետ ֆաշիստական Գերմանիայի հետ պատերազմը վերջացել է եւ գերմանացիները ֆաշիստները այստեղից գնացել են։ Ήρθαν οι πρώτες 4 μοναχές από το Βρουσό, μαζί με την ιερέα τους. Այստեղ են եկել Կրուսոնայից առաջի 4 վանականները իրենց երեցի հետ։ Βανιερές είναι έχουμε μείνει 5 μοναχές, γιατί κοιμηθήκαν οι άλλες μοναχές, επειδή εδώ εργαστήκανε πάρα πολύ σκληρά οι μοναχές, δεν υπήρχαν χρήματα να βάλεις εργάτες. Εδώ ερχόταν μόνο ο κτίστης, αλλά όλα τα κάνανε οι μοναχές.
Քանի որ դրամ չեն ունեցել եւ ֆինանսական ոչ մի աջակցություն վճար չեն ունեցել, այս ամբողջը ինչ որ տեսնում եք, կառուցվել է շինարար միանձնուհիների ձեռքերով եւ իրենք բոլորը նվիրյալներ են, որոնք առանց վարձատրության այդ տարիների ընթացքում այս ամենը կառուցել են։ Επίσης η χάρη της Αγίας Ειρήνης είναι πάρα πολύ θαυματουργή. Եվ շնորհիվ Սուրբ Իրինիի, որը շատ հրաշագործ է եւ շատ հրաշքներ այստեղ գործել, έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα, έχει στείλει παιδάκια από μητέρες που είχαν δυσκολία να τεκνοποιήσουν. Շատ մայրերի է օգնել Սուրբ Իրինին իր հրաշագործությամբ ծննդաբերելու, որոնք որ դժվարություններ են ունեցել ծննդաբերական, այսինքն իրեն ուղղված աղոթքներով կարողացել են լույս աշխարհ բերել իրենց։ Έχει κάνει ανθρώπους καλά οι οποίοι ήταν πάρα πολύ άρρωστοι και με πίστη παρακαλέσανε την Αγία Ειρήνη και γίνανε καλά. Հիվանդներին է շատ օգնության հասել, որոնք որ իրենց աղոթքներով դիմել են Սուրբ Իրինի օգնությանը։ Και το μεγάλο θαύμα είναι που μετά αμέσως από ένα πόλεμο, που ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο, έδωσε δύναμη σε 5 γυναίκες, 4 και ο Πάτερ 5, σε 5 άτομα, να πάρουν την απόφαση από τα ερείπια και να κάνουν αυτό το παράδεισο. Եվ ամենամեծ հրաշքը, որ Սուրբ Իրինին գործել է, դա այն է, որ զորություն է տվել այդ 4 միանձնուհիներին եւ 5-րդ մեկին բանախորը, որ գան ու այս ավերակներից անապատից կառուցեն, բարձրացնեն այս հզոր բանական հաստատությունը եւ կյանքն նրան։ Ναι, δόξα τω Θεώ. Έτσι πορευόμαστε και εμείς τώρα συνεχίζουμε την πορεία. Με τη χάρη του Θεού, τη δύναμη της Αγίας Ειρήνης, έχουμε πολύ καλό αρχιεπίσκοπο, είμαστε χαρούμενες. Եվ Սուրբ Իրինի եւ Աստծո զորությամբ ու օգնությամբ, որ մենք բոլորս այստեղ ենք, շարունակում ենք մեր հոգեվոր ընթացքը, շատ լավ եպիսկոպոս ունենք։ Μας στηρίζει και εμάς. Μας στηρίζουν πάρα πολύ, μας δίνουν δύναμη και αυτοί, γιατί ξέρετε τώρα είναι λίγα άτομα. Εδώ μεγάλος ο χώρος, 5 άτομα. Եվ իրենք արքեպիսկոպոսարանը շատ իրենց օգնում, որտեղ իրենք քիչ են, 5 հոգի են, բայց այստեղ շատ մեծ գործ կանելու եւ տնտեսություն կա եւ իրենք օգնում, որպեսզի պահպանեն այս ամեն ինչը։ Να εύχεστε, όποτε θέλει ο Θεός να ξαναρθείτε, να είμαστε άλλες 5 τώρα. Ասում են ամոթեք եւ մաղթեք, որպեսզի մենք հաջորդ անգամ որ գանք, մեր 5-ից բացի եւս 5 ունենանք։ Ναι, έτσι. Και έτσι να έχετε ειρήνη όπου είσαστε, υγεία, χαρά, ευτυχία. Ունենաք առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, Ելեն ոտքի անցիկ սիրել միասին երկենք Սուրբ Աստված, որ խաչեցար վասն մեր, և ապա Սրբազանը բախվանիչ կսե և նաև հայրմերը երկենք սիրել։ Սուրբ Աստված, Սուրբ Գեղեցող, Սուրբ և անմար, որ խաչեցար վասն մեր, որ միայն
Աստծերոց Սուրբ խաչիկը սաղաչես սուդս դեր զիսովապն գեսես մեզի մեղած և գեցուսես շոնի ողորմության գրով ամենագալ դեր Աստված մեր գեցու է ողորմյա Պահպանի չէ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահիա պահպանյա ամենայն հավատացել ժողովուրդս քո Անթովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչիկոյի խաղության բրկի ասած երևելի բաները ոչնավին Աժանավորյա գոթյան փառավորելս քեզ ընթորել ու թողեցեքո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրհնյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία υμνοδία, για την κατάνοιξη, για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να την ακούσει ο Θεός μας επιτευχθεί. Մենք մեր անունով Մարինե բոլոր ուխտավորներու անունով շնորհակալություն հայտնենք Մայրաբեդին եւ ասեմ որ ամբողջ սրտով գաղութենք որ Մայրիկ Աստվածածին Հովանին եւ Սրբույի Իրենեին բարեխոսությունը այնպիսի գոչումներ հանե այս բանկի մեջ որ իրենց սերունդները շարունակվին եւ միշտ աղոթքը այստեղ հնչվի Πάτερ λέει στο όνομα του όλους ότι πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή διεύθυνση και μετά προσέχονται όπως ο Θεότοκος και η Θεότοκος και η Άγια Ειρήνη να προσέχονται εσάς και να στηρίζουν το μοναστήρι και όλους τους μοναχές και να συνεχίζετε το έργο σας και να έρθουν άλλοι μοναχές εδώ να αρχίσει το μοναστήρι. Γιατί αυτό τώρα έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη. Γίναν τα κτίρια, πρώτα οι μοναχές, ξέρετε με τι δυσκολίες περάσαμε τη ζωή μας. Εγώ όταν ήρθα εδώ, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα είχε, ούτε δρόμο. Θυμάμαι ας πούμε που ερχόταν ο ψαράς την Τρίτη και έφερνε το ψάρι και το τρώγαμε μέχρι την Κυριακή. Το τηγανίζαμε, αλάτι πολύ πολύ. Να περάσουμε για καφέ στο Ιγουμενείο και αν θέλουν μετά οι άνθρωποι να κάνουν μια βόλτα όπως θέλουν. Շաբաթվա սկզբից ձուկը բերում էր, մինչև Կիրակի այդ ձուկն էին ուտում, առավոտ երեկոյի։ Ναι, για τον καφέ στο Ιγουμενείο. Ասել բոլորին ու կգադար սիրելիներ Յալինեք Թող Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունը բոլորիս հետ լա եւ Սրբույի Իրենեի բարեխոսությունը ամեն